जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखो आम खाली ठाकुर को धरले कि हेनी। ठाकुर को धरले कहीं कि हेनी ना भागवत गोटे पद लिखा अच्छी आपण मैंने भागवत पढ़ी थे जानी वेद जा न कही मुखे प्राणीता करे आत्मसुखे। वेदु होइला नाना गति का तत्व कई न जानती केमिति ना जो ज्ञानी लोक अच्छा वेद जहाँ न कहूँ बाजई कौन सूत्र बुझे बाझे देकरी सी आमको से पथर अनुप्राणित कर दौरान माने अधिका ज्ञान ना धरत आम गोटे लेखाटे आसी आम पाठ पढ़ीना मुझे धरत इंग्लीश पढ़ने कौन इंग्लीशटा लिखा है मुझे लोक पचार सी जब मत जहाँ कहे मुझे विश्वास करनी तेणु जी वेद बाबद जानी ना तेणु जी वेदर आपंकर माने निजर स्वार्थ वेद को आपंकर भाषा सी माने वेद जा न कही मुख्य प्राणीता करे आत्मसुखे निजर फायदा निजर सुविधा सी वेद को आपंकर अलग बाटर नहीं गले से कथा भागवतकार जगन्नाथ दास 5-60 वर्ष तले ओडिया अनुवाद कर द्वारा कौन हो जी वेद जानी सी वेद को अलग बाटर जोटा नेबे जोटा आपंकर कहुच्छी वेद न कही मुख्य प्राणीता करे आत्मसुखे जी वेद को विकलांग करते वेदर धारा को बेधारा करते वेद जो रास्ता जावा कथा से रास्ता को बेरास्ता करते तेणु सी जी वेद बाबद जानी ना से पथिक हे किंतु वेद जी जानी थे सी कौन पथिक हे कि समस्त वेद पढ़े वेद आपंकर समस्त वेद पढ़े वेद भी थे किंतु ता भीतर जमी आप स्कूल परीक्षा 50-100 जन पिला परीक्षा दिखती ता भर 50-100 जन भितर जड़े हो फास्ट क्लास पाए एका कोर्स पढ़ा होता एका टीचर थिले एका समय पढ़ा होता ताले जड़े फास्ट क्लास पाइला बाकी 49 जन कहीं पाइले परंतु 50 जन थे क्लास कारण कौन सेमती वेद जो मैंने पढ़ी जे प्रकृत में आपंकर जमी मेट्रिक परीक्षा 1 नंबर हवा फर्स्ट डिविजन पास करवा जहाँ वेद जी प्रकृत में जानी सी जो आपंकर जो कथाटा मुझे कहली माने भागवतकार जोटा कहली वेदता न कही मुख्य प्राणीता करे आत्मा से ही धरवे बाकी आपंकर फर्स्ट डिविजन सेकंड डिविजन थर्ड डिविजन 4th डिविजन 5 डिविजन 5 जन को छाड़देला बाकी जो 45 जन रही सी आउ धरी पारे ना सी भी कथार अनुप्राणित हे तेणु दोष कार दोष वेदर ना वेद को जी उच्चारण कर मार्ग में चलैवाई प्रवर्तले ना समय तो किसी दोष न था तेणु आम बर्तमान कौन करवा आम बर्तमान कौन करवा कौ रास्तार जावा ताकू आम चिंता करना कहीं जोटा भल रास्ता से देखला बेलू खराब रास्ता जोटा खराब रास्ता से देखला बेलू भल रास्ता किंतु आम कौन करने पड़ो ना आमको एकर सेकर मझिरे जीव पड़ो कहीं ना रास्ताटा धरतु तेढ़ामेढ़ा अच्छी एपट बाँ रास्ताटा जो भल अच्छी बाँ को माड़ी पड़ेगा से मझिरे जो थी अपनी डाण कर जो रास्ता भल अच्छी पड़ेगा जब आम गोटे सैड्रे जावा आम पस्तेवा जब पस्तेवा कहीं ना आउ गोटे कथा मुझे सही बाबद कहूँ 45 जन जी वेद बाबद फास्ट क्लास पाई ना सी कौन करेंगे आपंकर तीव्र विरोध करेंगे आपण वास्तव वेद विचार उपर जी सी विरोध करेंगे कभी किसी जानना से कौन करेंगे तो 5 जन आपंकर फास्ट क्लास पाई वेदविद प्रकृत वेदविद अच्छा 45 जन विरोध करेंगे आम शास्त्र गोटे कथा अच्छी 3 तुंडर छेली कुकुर 3 जन आम देखी छेलीटा छेली जब 3 जन कहले से छेली नुहे कुकुर आम मानवा को बाध्य भलरे मानवा ना मंदर मानवा कंकाल ना कुड़े मानवा बाध्य जोटा कि आम गोटे कंचा ओडिया कथा कहुए बोपाराणे ढिकी निजे देखी छेली
କିନ୍ତୁ ତିନି ତିନି ପିଣ୍ଡ ମାନେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେନି ସେଇଟା କୁକୁର ତମେ ମାନିବ ଭଲରେ, ଯଦି ନ ମାନିବ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡି କାନ୍ଦିକିରି ମନେଇଦେବେ। ସେଠି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? କହିବା ଏଟା କଳି ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଯୁଗ କିଛି କରୁନାହିଁ ଏଠି, ଯୁଗ କିଛି କରୁନାହିଁ। ବେଦ ଯା ନ କହି ମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁଧେ, ସେଇ କଥା ପରେ ଭାଗବତ ଲେଖା ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତ। ଯୁଗ ଏମିତି ଥିଲା, ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଆମର କୋଉଟା କରଣୀୟ କରିବା ଉଚିତ, କୋଉଟା ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସେ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ଆମେ ଆମ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ଆମର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛେ। ଏଥର ଯୁଗର କଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ସମୟର କଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ସମୟ କଣ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହଉନି, ଖରା ଦିନେ ଖରା ହଉନି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହଉନି? ହଉ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଠିକ ରୂପରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଠିକ ରୂପରେ ଚାଲିଛେ କି? ନାଇଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଚାଲିନା? ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଜୋର। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ସବୁ ଜାଣିବା, ଜାଣିଲା ପରେ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରିବା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ କି 30 ବର୍ଷ ତଳେ, ଜଣେ ବଡ ଲୋକ, ବିରାଟ ବଡ ଲୋକ, ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅତିଥି ସତ୍କାର ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ତାର ନାଁ ହେଇଗଲା। ନାଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ଅମକ ଲୋକ ବୋଲି, ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବିନି, ମୋ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଯାହା ଇଏ କରିବା କଥା କଲି। କହିଲେ ଘର କାହାର? ମୁଁ କହିଲି ମୋର। ଇଏ ପୁଅ କାହାର? ନା ମୋର। ଏ ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ କାହାର? ମୋର। ଏ ଜମି ଗୁଡାକ କାହାର? ମୋର। ଗଛ ବୁଛ ଗୁଡାକ କାହାର? ମୋର। ବାପା ମା କାହାର? ମୋର। ସେ ପୁଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଏତେ ମୁଁ କହୁନି, ସମୟ ନଉନି, ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ମୋର। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ବଢିଆ, ତମେ ଭଲ ଲୋକ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛ ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛ, ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବେତାଳ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ପସ୍ତେଇ ଦେଲେ। କଣ ପସ୍ତେଇଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟି ପଘାରେ ମରିଗଲା। କହିଲା ସେଇଟା କାହାର? କହିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମାରିବା ତାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପଭାରେ ମରିଗଲା ବାଛୁରୀଟା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ କିରେ ଘରଟା ତୋର, ଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ଯାକ ତୋର, ଆଉ ବାଛୁରୀଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ମାରିଦେଲେ? ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପାପଟାକୁ ନଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି ନା, ତାହେଲେ ଘର ଘାଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କହିଲା ଓହୋ, ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଯେତିକି କରୁଛୁ ସେତିକି ରଙ୍ଗ ସବୁ ତୋର, ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟାଟା ଯେତେବେଳେ କରିନୁ ସେଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା କେମିତି ଭୁଲ କଲେ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା? ବାଛୁରୀଟା ଭଲ ଥିଲା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଠିକ କଲେନି। ଇଏ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମୋର ମୋର କହୁଛୁ, ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଟା କଣ ଠିକ କଲେ? ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ଆଉ ତମ ଘରେ କଣ କରିମି? ତମ ଘରେ ତ ଗୋବାଧା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖିଆପିଆ କଣ କରିମି? ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋବାଧା ହେଇଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆମେ ବୁଲା ଲୋକ, ଆମର କଣ ଅଛି? ତମେ କହିଲ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତ ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଭୁ ତ ମାରିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ଆଉ ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଆମେ ତ ଘର ହିସାବରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତମ ଘର ତ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିବ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକିରି ଯିବି। କହିଲେ ନାଇଁ ସେଇଟା କଣ ହବ? ଏ କଥାରୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରୁ ମାରିଲେ, ଇଏ ମାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା କାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି
ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଏ କଥା ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ତୋ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା ତାହେଲେ ଗୋରୁକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ? ତୁ ମାରିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଳା ଭିତରେ ଅଛେ। ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା, କୋଉଠି କିଛି ମାନେ ମାନେ ଅୟାତ କଣ, ମାନେ ଆମର କର୍ମ କଣ, ଆମର ଧର୍ମ କଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧିରେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ସେଭଳି ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ତ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ, ଗୁରୁ ହଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଜଣକ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ କେମିତି ଆସିବେ? ମୁଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭଗବାନ, ବୁଝିଲେ ନା? କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି, ଯଦି ଏଇ କଥାଟାକୁ ବି କିଏ କହିବେ ତମେ କଣ ଭଗବାନ, କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ହଁ ଭଗବାନ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ମହତ ଆତ୍ମା ସର୍ବବୁଦ୍ଧାତ୍ମା, ମହତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଜଗତ ଗୁରୁ। ଜଗତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଭଗବାନ, ଜଗତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଜଗତ ଗୁରୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଫେରେ କାଟିକିରି ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ବେଦକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ କଥା କହିଛି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତର୍କ ଭିତରେ ଅଛେ, ଆଉ ନିଜ ବଡପଣ ଭିତରେ ଅଛେ, ନିଜ ଅହମିକା ଭିତରେ ଅଛେ, ଆଉ ନିଜର ମାୟା ଜାଲରେ, ମାନେ ଗୁଡ଼ିଆଣି ଯେମିତି ଜାଲ ତିଆରି କରେ, ଆମେ ସେମିତି ନିଜର ମାୟା ଜାଲରେ, ମାନେ ଗୁଡ଼ିଆଣି ସେଇ ଜାଲ ତିଆରି କରିଥିବ, ତା ଦେହରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକରି ପ୍ରାଣ ଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା? ନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉଛେ ସେ କଥା କଣ ଆମେ କହିବା? କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର, କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବି କେମତେ? ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉଛି ସେ କଥା ସବୁ ଅନୁଭବରେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବା? ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ, ରୀତିନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ। ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ସେତିକି ଯଦି କାହା ପାଟିରେ ପଶିବନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବଡ ପଣରେ ଅଛେ ନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆମେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ଆମେ ତ ସଂସାର ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ସବୁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ଆମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ଆମେ ମନ୍ଦିର କରୁଛେ, ଆମେ ମସଜିଦ କରୁଛେ, ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ ଦଉଛେ, ଆମେ ତ ସବୁ ଦଉଛେ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଗୋରୁ ମରିଥିବା କଥା କହିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ତ ଆମେ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ଭୂମିକା କାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କହିକି ଅବତାର ହେଇକି? ପ୍ରଭୁ ଟୋଟାଲ ଆସିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।